عمران ہاشمی کی زندگی کی کہانی تقریباً 2000 الفاظ۔ حصہ اول، بچپن، خاندان اور فلمی دنیا میں قدم۔ جب بھی بالی ووڈ کے رومانوی اور سنجیدہ اداکاروں کا ذکر ہوتا ہے تو عمران ہاشمی کا نام ضرور لیا جاتا ہے۔ انہیں سیریل کسر کا لقب ملا، لیکن حقیقت میں ان کی زندگی صرف رومانوی فلموں تک محدود نہیں۔ ان کی زندگی جدوجہد، ناکامی، کامیابی، خاندانی محبت اور ہمت کی ایک متاثر کن داستان ہے۔ عمران ہاشمی 24 مارچ 1969 کو ممبئی، بھارت میں پیدا ہوئے۔ ان کا تعلق ایک ایسے خاندان سے تھا جس کا فلمی دنیا سے گہرا تعلق تھا۔ ان کے والد انور ہاشمی کاروباری شخصیت تھے، جبکہ والدہ مہرا ہاشمی فلمی خاندان سے تعلق رکھتی تھیں۔ معروف فلم ساز مہیش بھٹ اور مکیش بھٹ ان کے قریبی رشتہ دار ہیں، اسی لیے بچپن سے ہی فلمی ماحول ان کے ارد گرد موجود تھا۔ اگرچہ عمران کا تعلق فلمی خاندان سے تھا، لیکن کامیابی انہیں آسانی سے نہیں ملی۔ انہوں نے اپنی ابتدائی تعلیم ممبئی میں حاصل کی اور بعد میں یونیورسٹی سے گریجویشن مکمل کیا۔ تعلیم کے دوران وہ ایک عام نوجوان کی طرح زندگی گزارتے رہے، لیکن دل میں اداکار بننے کا خواب ہمیشہ زندہ رہا۔ اپنے کیریئر کے آغاز میں انہوں نے فلموں کے پس منظر میں کام کیا۔ وہ اسسٹنٹ ڈائریکٹر بھی رہے تاکہ فلم سازی کے مختلف پہلوؤں کو سمجھ سکیں۔ اس دوران انہوں نے اداکاری کی باریکیاں سیکھیں اور خود کو بڑے پردے کے لیے تیار کیا۔ سال 2003 میں عمران ہاشمی نے فلم فٹ پاتھ سے بالی ووڈ میں قدم رکھا۔ اگرچہ فلم باکس آفس پر کوئی بڑا کمال نہ دکھا سکی، لیکن ناقدین نے عمران کی اداکاری کو پسند کیا۔ یہ ان کے لیے ایک امید افزا آغاز تھا۔ اصل کامیابی 2004 میں فلم مرڈر سے ملی۔ اس فلم نے نہ صرف باکس آفس پر شاندار کامیابی حاصل کی، بلکہ عمران ہاشمی راتوں رات ایک بڑے اسٹار بن گئے۔ فلم کے گانے بھی بے حد مقبول ہوئے اور عمران کی پہچان ایک رومانوی ہیرو کے طور پر بن گئی۔ اس کے بعد انہوں نے زہر، عاشق بنایا آپ نے، کل یگ، گینگسٹر، اکسار، جنت، راز، ونس اپون اے ٹائم ان ممبئی، دی ڈرٹی پکچر، شنگھائی اور کئی دوسری کامیاب فلموں میں اداکاری کی۔ ان کی فلموں کے گانے بھی ہمیشہ سپر ہٹ ثابت ہوئے، جس کی وجہ سے انہیں بالی ووڈ کے سب سے کامیاب اداکاروں میں شمار کیا جانے لگا۔ لیکن شہرت کے ساتھ تنقید بھی آئی۔ کچھ لوگوں نے انہیں صرف رومانوی مناظر تک محدود اداکار قرار دیا، مگر عمران نے وقت کے ساتھ مختلف کردار ادا کر کے ثابت کیا کہ وہ صرف ایک رومانوی ہیرو نہیں، بلکہ ایک بہترین اداکار بھی ہے۔ یہ تو تھی عمران ہاشمی کی زندگی کے ابتدائی سفر کی کہانی۔ آگے ہم جانیں گے کہ انہوں نے کامیابی کے بعد کن مشکلات کا سامنا کیا، ان کی ازدواجی زندگی کیسی رہی، اور کس طرح اپنے بیٹے کی بیماری کے دوران انہوں نے ایک باپ کی حیثیت سے مثال قائم کی۔ مرڈر کی کامیابی کے بعد عمران ہاشمی نے ایک کے بعد ایک کئی کامیاب فلمیں دیں۔ اگرچہ انہیں ابتدا میں رومانوی کرداروں کی وجہ سے شہرت ملی، لیکن وہ خود کو ایک ورسٹائل اداکار ثابت کرنا چاہتے تھے۔ اسی لیے انہوں نے مختلف نوعیت کی فلموں کا انتخاب کیا۔ سال 2006 میں فلم گینگسٹر نے ان کے کیریئر کو مزید بلندی دی۔ اس فلم میں ان کی اداکاری کو خوب سراہا گیا۔ پھر کلیگ، جنت اور راز، دی مسٹری کنٹینیوز جیسی فلموں نے انہیں بالی ووڈ کے کامیاب ترین اداکاروں کی صف میں لا کھڑا کیا۔ ان فلموں کے گانے بھی بے حد مقبول ہوئے اور آج بھی لوگوں کی پسندیدہ پلے لسٹ کا حصہ ہے۔ عمران ہاشمی نے صرف رومانوی کرداروں تک خود کو محدود نہیں رکھا۔ انہوں نے ونس اپون اے ٹائم ان ممبئی میں ایک گینگسٹر کا کردار ادا کیا، جسے ناقدین اور ناظرین دونوں نے پسند کیا۔ اس کے بعد دی ڈرٹی پکچر اور شنگھائی جیسی فلموں میں سنجیدہ کردار ادا کر کے ثابت کیا کہ وہ ہر قسم کا کردار نبھا سکتے ہیں۔ ان کی ذاتی زندگی بھی ہمیشہ خبروں میں رہی، لیکن کسی اسکینڈل کی وجہ سے نہیں، بلکہ اپنی سادگی اور خاندانی وابستگی کی وجہ سے۔ عمران نے 2006 میں اپنی دیرینہ دوست پروین شہانی سے شادی کی۔ دونوں کی محبت کئی سالوں پر محیط تھی
और शादी के बाद भी उनका रिश्ता मजबूत रहा। कुछ साल बाद उनके यहाँ एक बेटे की पैदाइश हुई जिसका नाम इयान हाशमी रखा गया। लेकिन खुशियों के इस सफ़र में अचानक एक बहुत बड़ा इम्तिहान आया। सिर्फ चंद साल की उम्र में इयान को एक नायाब किस्म के कैंसर की तशख़ीस हुई। ये खबर इमरान और उनके ख़ानदान के लिए इंतहाई तकलीफ़देह थी। इमरान ने अपनी तमाम मसरूफ़ियात कम कर दी और बेटे के इलाज पर पूरी तवज्जो दी। वो अस्पतालों के चक्कर लगाते, डॉक्टरों से मशवरे करते और हर लम्हा अपने बेटे के साथ रहते। कई साल के इलाज और मुसलसल जिद्दोजहद के बाद इयान ने कैंसर को शिकस्त दे दी। ये लम्हा इमरान की ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशियों में से एक था। इस मुश्किल दौर के बाद इमरान ने अपनी ज़िंदगी के तजुर्बात पर मबनी किताब द किस ऑफ लाइफ भी लिखी, जिसमें उन्होंने एक बाप की हैसियत से अपने जज्बात, खौफ और उम्मीद की दास्तान बयान की। इस किताब को कारीन ने बेहद पसंद किया क्योंकि ये एक हकीकी और जज्बाती कहानी थी। ये वाक़या साबित करता है कि पर्दे स्क्रीन पर नज़र आने वाला कामयाब अदाकार हकीकी ज़िंदगी में भी एक ज़िम्मेदार शौहर और मोहब्बत करने वाला बाप है, जिसने मुश्किल तरीन हालात में भी हिम्मत नहीं हारी। अगले हिस्से में हम इमरान हाशमी की नई फिल्मों, उनकी वापसी, कामयाबियों, एवॉर्ड्स और उनकी ज़िंदगी से मिलने वाले सबक के बारे में जानेंगे। बेटे की सेहत बेहतर होने के बाद इमरान हाशमी ने एक बार फिर अपनी पूरी तवज्जो फिल्मी कैरियर पर मरकूज़ की। उन्होंने ऐसे किरदारों का इंतखाब किया जिनमें अदाकारी के मुख्तलिफ रंग दिखाने का मौका मिले। अगरचे उनकी कुछ फिल्में बॉक्स ऑफिस पर ज़्यादा कामयाब ना हो सकीं, लेकिन उनकी अदाकारी को हमेशा सराहा गया। उन्होंने टाइगर 3 में विलन का किरदार अदा किया, जिसमें उनकी परफॉर्मेंस को शायकीन और नाकदीन दोनों ने पसंद किया। इस किरदार ने साबित किया कि इमरान सिर्फ रोमानवी हीरो ही नहीं, बल्कि एक मजबूत मनफी किरदार भी बखूबी निभा सकते हैं। अपने फिल्मी सफ़र के दौरान इमरान हाशमी ने कई एजाज़ात और एवॉर्ड नामज़दगियाँ हासिल कीं। अगरचे उन्हें हर फिल्म पर एवॉर्ड नहीं मिला, लेकिन नाजरीन की मोहब्बत उनका सबसे बड़ा इनाम रही। आज भी उनकी फिल्मों के गाने करोड़ों लोग सुनते हैं और उनकी अदाकारी नई नस्ल के लिए मुतासिर कुन मिसाल है। इमरान की शख्सियत की एक ख़ास बात यह है कि वो अपनी निजी ज़िंदगी को मीडिया की चकाचौंध से दूर रखते हैं। वो ज़्यादातर वक्त अपने ख़ानदान के साथ गुजारना पसंद करते हैं और गैर ज़रूरी तनाज़ात से बचते हैं। यही वजह है कि उन्हें बॉलीवुड के बावकार और बाअखलाक अदाकारों में शुमार किया जाता है। इनकी ज़िंदगी हमें ये सबक देती है कि कामयाबी सिर्फ शोहरत या दौलत का नाम नहीं, बल्कि मुश्किल हालात में साबित कदम रहना, अपने ख़ानदान का साथ देना और मुसलसल मेहनत करते रहना ही असल कामयाबी है। एक वक्त ऐसा भी आया जब उनके बेटे की बीमारी ने पूरी दुनिया को अंधेरे में बदल दिया, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। मुसलसल जद्दोजहद, दुआ और इलाज के ज़रिए उनका बेटा सेहतयाब हुआ और ये लम्हा उनकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी फतह बन गया। आज इमरान हाशमी बॉलीवुड के इन अदाकारों में शामिल हैं जिन्होंने अपने मुनफरिद अंदाज, शानदार अदाकारी और यादगार फिल्मों से फिल्मी दुनिया में एक अलग मकाम बनाया। इनका सफ़र इस बात की मिसाल है कि अगर इंसान अपनी मेहनत, सब्र और अज़्म पर कायम रहे तो हर मुश्किल को शिकस्त दी जा सकती है। एक आम नौजवान से बॉलीवुड के कामयाब अदाकार बनने तक, और फिर एक बाप के तौर पर ज़िंदगी के मुश्किल तरीन इम्तिहान से गुज़रने तक, इमरान हाशमी की कहानी हौसले, मोहब्बत और कामयाबी की एक खूबसूरत मिसाल है। शायद यही वजह है कि लाखों मुदाह आज भी उन्हें सिर्फ एक अदाकार नहीं, बल्कि एक मजबूत इंसान के तौर पर याद करते हैं। अगर आपको इमरान हाशमी की ज़िंदगी की ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि अगली बायोग्राफी आप किस मशहूर शख्सियत की देखना चाहते हैं।